இதெல்லாம் நேரத்துக்கு முன்னாடி തോണ്ടിയിരിക്കും. ഓ കണ്ടോ, ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ വന്നാൽ കരടിയെ കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല. കണ്ടോ, അതൊക്കെ കരടി ഫുഡിന് വേണ്ടി തോണ്ടിയതാണ്. ആ ആനെ ഓ ഓ ഓ ആനയുടെ ആ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് 1 2 3 ஏதான் ஓ இது வழியாக மேலே ஏறிட்டு அப்புறம் திருப்பி இறங்கிட்டு அது என்ன நினச்சி இறங்கிச்சதில் இறங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തമിഴ്നാടാണ് കേട്ടോ. തമിഴ്നാട് തെങ്കാശി പോകുന്ന റൂട്ടാണ്. എന്നാൽ ട്രക്ക് തമിഴ്നാടിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു ചെമ്പകദേവി വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും എല്ലാവർക്കും പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രക്കിംഗ് അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെർമിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ട്രക്കിങ്ങിന് പോകാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. പക്ഷേ ഞാൻ വന്ന വഴിക്ക് ഒരു വ്യൂ കണ്ടപ്പോൾ നിർത്തിയതാണ് കേട്ടോ. ഈ വ്യൂ കണ്ടപ്പം എനിക്ക് നിർത്താതിരിക്കാൻ തോന്നിയില്ല. ചെറിയ ഒരു ചാറ്റൽ മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പം തമിഴ്നാടാണ്. എന്നാൽ ഈ കാണുന്നുണ്ടോ, ഇത് കേരളമാണ് കേട്ടോ. ഈ കാണുന്നത് കേരളമാണ്. ആ മല കണ്ടോ, ഫുള്ള് കോട കൊണ്ട് മൂടിയിട്ടുണ്ട്. വന്ന വഴിയൊക്കെ രാവിലെ നല്ല മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല രസമുള്ള ഒരു മഴയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് ആ ട്രക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഫുള്ള് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ചവര അപ്പോൾ ട്രക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ചെക്കിംഗ് പോയിൻ്റ് അല്ലേ, അവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കുട്രാലം വാട്ടർഫാളാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ, ഇവിടെയാണ് ചെക്കിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ എഴുതി കൊടുക്കാനുള്ള മറ്റേ എഗ്രിമെൻറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 8 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതായിരുന്നു. 8 കാലമായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കൂടെ ഒരു 5 പേരും കൂടെ ബുക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. അവർ വന്നില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ 8:30 കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കൂടെ വന്നവർ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ട്രക്കിംഗ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു 6 പേരും കൂടെ ഉണ്ട്. ചെന്നൈയിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഇവർ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ട്രക്ക് തമിഴ്നാടിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ചെമ്പകദേവി എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടർഫാൾ ട്രക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് കുട്രാലം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് ട്രക്ക് ചെയ്ത് ഒരു 2-2.5 കിലോമീറ്റർ ഉൾക്കാടിലൂടെ പോകാൻ. അപ്പോൾ വിത്ത് ഗൈഡ് ട്രക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ വാട്ടർഫാളിൽ ആ ഒരു ട്രക്കിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വാട്ടർഫാൾ നല്ല കിടിലം വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പോകുന്ന വഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കാറ്റും. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ തെങ്കാശിയുടെ ഏകദേശം ഭാഗം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രക്കിംഗ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രക്ക് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെമ്പകദേവി വാട്ടർഫാൾ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. ബുക്ക് ട്രക്കിംഗ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യുക. ചൊവ്വയും വെള്ളിയും ഇവിടെ അവധിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ചെമ്പകദേവി വാട്ടർഫാൾ അതിൽ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് പേയ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോസസ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ട്രക്കിംഗ് 8 മണിക്ക്, 10 മണിക്ക്, 12 മണി, ഇങ്ങനെ 3 സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് സൈറ്റിൽ തന്നെ കാണിക്കും. നമുക്ക് ആ ഒരു നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടൈം സ്ലോട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ബുക്കിംഗ് കൺഫേം ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് മെയിൽ വരും കേട്ടോ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ്. மரம் வந்து இது வந்து குமிழ் தேக்கு, தேக்கு மரம் தான். ஆனால் இது வந்து குமிழ் தேக்குமாங்க. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഇത് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ തേക്ക് പോലെ ഒറ്റത്തടിയല്ല. ഇവിടെ താഴെ നിന്ന് കുറേ ശിഖരങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള പോലത്തെ ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ കുമിൾ തേക്ക്. 9 നാൾക്ക് മുമ്പ് 50 നാൾക്ക് മുമ്പ്. ഓ, ഇതൊക്കെ ആന പോകുന്ന റൂട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കാൽപ്പാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൂ. സംഭവം നൈസ് കേട്ടോ. കുറച്ച് നടക്കാണ്ട്, എന്നാലും കുറേ വ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. கள்ளிப்பழம் பழுத்துட்டா அவங்களுக்கு எடுத்து வந்துடலாம்னு பார்த்தேன். ஓ, கள்ளிப்பழம் சாப்பிட்றீங்களா? இல்லை, கல்பழம் இதுன்னு வரணும். இல்லை, இதான் இது வந்து காயாக இருக்குது. ஓ, இது பழமாக இருந்ததுன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த ரோஸ் கலரில் லிப்ஸ்டிக் போடுவாங்களா லேடிஸ், அந்த மாதிரி இருக்கும்.
சாப்பிட்டு இல்லை சூப்பராக இருக்கும் பழம். அது எப்படின்னா லைட்டாக புளிப்பாக இருக்கும். ஆனால் அதில் அவ்வளோ ஹெல்த் இருக்குது. ഓക്കെ കള്ളുമുള്ളി ചെടിയുടെ ഇത് കള്ളുമുള്ളി കള്ളിച്ചെടി കല്ലിച്ചെടി നമുക്ക് നാട്ടിൽ കള്ളുമുള്ളി അങ്ങനെയാ എന്താ മരുഭൂമിയിലൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു ചെടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. இது என்னதுன்னா இது பேர் வந்து ரணக்கல்லிம்பாங்க. ஓ இது ரணக்கல்லி காட்டுக்கல்லி இது பேர் வந்து. ஓ இது யூஸ் இதோட யூஸ் என்னன்னா கல்லடைப்புக்கு இதில் இருந்து இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெறும் வயிற்றுல ஒரு பாதி இலையை பிச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து இது வந்து புளிப்பு லைட்டாக சோப்பு அப்படி இந்த மிக்சிங்கில் வரும் டேஸ்ட் வந்து. இதை சாப்பிட்டுட்டு இருந்தால் சிறுநீரக கல்லடைப்புக்கு வந்து இதில் தான் மருந்து எடுக்கணும். ஓ இது வந்து ஒரு பச்சை இலை மாதிரி. ഓ പച്ചില ഇതിലേക്ക് ഓരോ യൂസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, എല്ലാത്തിനും ഓരോ യൂസ് ഉണ്ട്. இங்கே வந்து ஏகப்பட்ட மூலிகைகள் இருக்குது. அவ்வளவும் தாண்டி தான் அந்த தண்ணிக்குள்ளே வருது. ஓ அதனால என்னன்னா இந்த தண்ணியவே மூலிகை தண்ணி அப்படின்னாங்க. ஓ சுத்தமாக. வருஷத்துக்கு ஒருக்கையாவது குற்றாலத்தில் போய் குளிக்கணும் அப்படிம்பாங்க இல்லையா? குற்றாலம் குற்றாலத்துக்கு ஒரு வருஷத்துல ஒரு வாட்டியாக போய் குளிச்சிடணும் அப்படிம்பாங்க. ஓ அത്ര ஹெல்த். இது வந்து அவுரி குளஞ்சி. அவுரி குளஞ்சி. ஆமாம், குளஞ்சி குளை. ஆமாம். ஓ இது ஆமாம். இதில் வந்து நைட்ரஜன் சத்து அதிகம். ஓகே. ஆமாம். இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற யூரியா காம்ப்ளெக்ஸ் இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி இதை தான் யூஸ் பண்ணாங்க. ஓகே. இந்த புல் வந்து லெமன் கிராஸ். ഇത് കണ്ട നമ്മള് ലെമൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ. ஆமாம், லெமன் கிராஸ் புல். ஒரு சில நாடுகளில் வந்து இதை தான் தாள் சத்துக்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த பிரியாணி எல்லாத்துக்கும் நம்ம இப்போ போடுற இதுக்கு பதிலாக முன்னாடியே இருந்து அதை தான் யூஸ் பண்ணாங்க. போகிறதுக்கு வந்து இதுதான் இப்போ இதில் இருந்து கிழங்கு எடுக்காங்க. இதுதான் முடவாட்டுக்கால் கிழங்கு செடி. இது வந்து பாறையில் வந்ததுனால சின்னதாக தெரியுது. இதே இது மரத்தூரில் தான் வரும். இது வந்து சாதாரண மண் தரையில் வராது. இது வந்து மரத்தூரில் இந்த மாதிரி தான் வரும். இதில் இருந்து இதை சாப்பிட்டா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது வந்து ஆட்டுக்கால் இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி தான் இதோட சேஃப் இருக்கு. குற்றாலத்தில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரேட்டு வந்து 1/4 கிலோ 250 ரூபா போட்டு இருக்குன்றாங்க. 1/4 கிலோ 280 ரூபா போடுறாங்க. ஆனால் இதுல இருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நல்ல மருந்து இது வந்து. இதை வந்து என்னன்னா நம்ம ஆட்டுக்கால் சூப் வச்சு குடிக்கிற மாதிரி தான் இதை சூப் வச்சு குடிக்கிறது. ஓகே. இது வந்து நம்ம கறிக்கோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது. இதை வந்து நல்லா இடிச்சு போட்டு சூப்பு எப்படி இப்போ ஆட்டுக்கால் சூப்புக்கு அதே மாதிரி இந்த கிழங்கை இடிச்சு போட்டு வைக்கணும். ஓகே. அந்த சாறு நல்லா இறங்கிட்டுனா அதுலேருந்து நல்ல மெடிசன்லாம் கொட்டு வலி இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு நல்லா குணமாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. கோயில் இங்கேயுமே பூஜை நடக்கும் அப்படின்னா பௌர்ணமி டைம் இங்கே பூஜை நடக்கும். പൗർണമി ദിവസമാണ് ഇവിടെ പൂജ നടക്കുന്നത്. ആ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ പൂജ ഉള്ളൂ. சித்ரா பௌர்ணமிக்கு இங்கே ஃபங்க்ஷன் நடக்கும். மற்றபடி பௌர்ணமிக்கு இங்கே மஞ்சள் அந்த குடும்பத்துக்காரங்க வந்து இதுக்கு உண்டான பூஜை பண்ணுறோம். ഓക്കെ. ഇവിടെയുള്ള ഒരു ടെമ്പിളാണ് കേട്ടോ സംഭവം. ആ കാട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ആംബിയൻസിൽ ഭയങ്കര രസം കേട്ടോ. ഫുള്ള് കാടാണ് വേണ്ട. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കുട്രാളം മെയിൻ ഫാൾസിലോട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു ഓടയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്നാണ് താഴോട്ട് ആ മെയിൻ ഫാൾസിലോട്ട് പോകുന്നത്. ഫാൾസ് 24 ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അത് എനിക്ക് ഇന്നാണ് അറിയാൻ പറ്റിയത്. നമ്മൾ വന്ന വഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. இது பாக்கு மரம், அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பாக்கு நிறைய நீங்க அங்கே இருக்கு. அங்கேயும் பாக்குதா கமுகு. ஆமா. இது வந்து தாளம்பூ செடி. எங்க இந்த தாளம்பூக்கு கண்டிப்பா என்ன பண்ணா பூ வந்துடுச்சுன்னா அதுல பாம்பு வரும் அப்படிம்பாங்க இந்த இதுல. பூ வந்துட்டா அந்த செடியில பாம்பு ஸ்மெல்லுக்கு பாம்பு வந்துரும். പാമ്പ് വരും കേട്ടോ അത് പൂത്ത ആ സ്മെല്ല് കേട്ടിട്ട്. ഇതാണ് ആ മെയിൻ ഫാൾസിൽ. പക്ഷെ മെയിൻ ഫാൾസ് ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും കേട്ടോ എപ്പോഴും. ഉണ്ടോ ഈ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. ഈ കിടുക നല്ല എന്ത് രസം നോക്കി. இதுதான் நம்ம மெயின் ஃபால்ஸ் போகக்கூடியது. இது அடுத்து என்ன ஆகும்னா இதுக்கு அடுத்து வந்து ஒரு பொங்குமாங்கடல்னு ஒன்று இருக்குது. ஒரு குழி இருக்குது. அந்த குழி வந்து ரொம்ப ஆழமான குழி. இந்த தண்ணி எல்லாம் டேரெக்டாக போய் அந்த குழியில் விழுந்து அந்த குழி பெரிய வர்றது தான் நமக்கு மெயின் ஃபால்ஸ் ஆகும். இந்த தண்ணி டேரெக்டாக நமக்கு கீழே விழுந்துன்னா ரொம்ப ஃபோர்ஸாக வரும். இது അവിടെ ஒரு இதுண்டு. இதுக்கு அடுத்து என்னன்னா ரொம்ப கிடையாது. அது வெள்ளம் வந்துச்சுன்னா இந்த தண்ணி டேரெக்டாக அங்கே போய் வந்துடும். அது ஒரு பக்கம். இதுக்கு அடுத்து இந்த தண்ணி இப்போ குறையா போகிறதுனால நேரமாக ஒரு കുഴിയിൽ விழுந்து அதில் இருந்து தான் നമുക്ക് അടുത്ത ഫാൾസ്. ഇത് ഡയറക്റ്റ് വഴിയല്ല കേട്ടോ. കുറച്ച് അപ്പുറത്തൊരു കുഴിയുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം മറ്റേ മെയിൻ ഫാൾസിലോട്ട് പോകാൻ. அந்த குழி பேர் வந்து பொங்குமாங்கடல். പൊങ്ങി വരണതിനാണ് പൊങ്കുമം കട. അവിടെ വീണതിന് ശേഷമാണ് വെള്ളം പൊങ്ങി വരുന്നത് കേട്ടോ. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോഴ്സ് കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് അധികം ആവുമായിരുന്നു. അങ്ങ് പോകാൻ മുടിയോ?
இங்கே அதுக்கு அலோடு கிடையாது. ஓ இந்த இருக்குங்க அந்த போர்டு இருக்கா? ஆ இது முன்னாடி வந்து இங்கே வந்து எப்பவும் எல்லா பேரும் குளிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஓ திடீர்னு தண்ணி அதிகமாகும் போகும்போது நேரம் அந்த குழியில் அது தடாகம் இருக்குது. அதில் ஓ தடாகத்தில் விழுந்து இறந்தவங்களோட வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் அதுதான் அதில் உள்ளது. ഓ ഓ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം திடீர்னு வந்து அதிகமாகி அந்த பக்கம் வந்து விழுந்து இறங்கும். ഓ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓ വലിയ வர முடியாது, அவ்வளோதான். அது ആഴം വിழுந்தாൽ വിழுந்ததுதான். ഓ നമ്മൾ ഡേഞ്ചർ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ പണ്ട് കുടിക്ക് വരുന്നത് അത് കണ്ടോ, മരണസംഖ്യ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു ഏകദേശം 1999 കണ്ടോ. ഓരോ വർഷവും 2003 7 ഓരോ വർഷവും എത്ര പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കണക്കാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അലോഡല്ല. ഇവിടെ ഒന്ന് കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വെള്ളം ഇതാവും. വെള്ളമാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. പിന്നെ താഴെ പൊങ്കുമം കടലെന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അത്രയ്ക്ക് ആഴമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും മരിക്കും, അത് ഉറപ്പാണ്. അതാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കേട്ടപ്പോഴേ പേടിയാവണം കേട്ടോ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ, കണക്കുണ്ട്. ബോർഡ് ഇപ്പം ഇതായി. വെള്ളം വരുമ്പോൾ ഇത് വரைக்கும். ஓ இதுவரை இடையில போன டிசம்பரில் வந்துச்சுல ஒரு வெள்ளம் ஆ அப்போ வந்து இவ்வளோ தூரம் தண்ணி வந்து. ஓ அப்போ இங்கே வெள்ளம் இருக்குമ്പോൾ அங்கே டவுனு அல்ல டவுனில் வெள்ளம் வராது. ஓ ஃபால்ஸு அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இது இருக்குது. ஓ ஓ പക്ഷേ ஃபால்ஸ் அலோடாக இருக்குல்ல ஆയിരിക്കില്ല. ஃபால்ஸ் வந்து அலோடு கிடையாது. ஆ இந்த தண்ணி கொஞ்சம் கூட்டிட்டுனாலே அலோடு கிடையாது. போன வாரம்லாம் நமக்கு ஒரு 7-8 நாள் லாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ചെറിയ ചെറിയ அதோட அதிக சைஸே இவ்வளோ சைஸாக இருக்கும். ஓ இത്ര மேக்ஸிமம் சைஸ். மேக்ஸிமம் சைஸே இவ்வளோதான். ஓ நாரங்க மாதிரியா? காட்டு எலுமிச்சை. காட்டு எலுமிச்சை. நம்ம எலுமிச்சை மரம் இருக்கு இல்லையா? ஓ அதே மாதிரி. നമ്മുടെ அந்த காயை பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே கீழே விழுந்து நடக்கும். இதாக இருக்கா? இவ்வளோதான் സൈസ്. ഓ മാക്സിമം സൈസാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ. നമ്മുടെ ആലിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതുപോലെയാണ്. பாம்பு இது வந்து பாம்பு புத்து கிடையாது. இது பேர் வந்து ஓ இதோட பேர் என்ன பேர்னா கரையம்புத்து தான். இது வந்து பாம்பு வந்து அந்த கரையத்தை சாப்பிட போகிறதுனால பாம்பு உள்ள பேர் இது பாம்பு புத்து அப்படிங்கிறாங்க. ஓ பாம்புக்கு வந்து புத்து கிட்ட தெரியாது. ஓ ஒரு பக்கம். அப்புறம் என்னன்னா இந்த மண் இருக்கு இல்லையா, இந்த மண் வந்து நமக்கு மண் குளியல்னு சொல்லுவாங்கல்ல. மண்ணை கரையத்தை காய்ச்சி குளிப்பாங்க இல்லையா. ஓ அப்போ இதுவும் என்ன ஆகும்னா அந்த தோல் சம்மந்தப்பட்ட இதுக்கு வந்து இந்த மண்ணை தேய்ச்சி நல்லா தண்ணியில் கரைச்சி கையில் வச்சுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு அப்புறம் குளிப்பாங்க. ஓ குளிக்கும் போதுனா அந்த தோலில் உள்ள அலர்ஜிலாம் போகும் அப்படிங்கிறது. இந்த மண்ணை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கி காட்டுக்கு போகிறவங்கள்ட்ட துட்டு கொடுத்து கூட வாங்கிட்டு வர சொல்லுவாங்க. இந்த மண் எதுவுமே மேலே இருந்து சேர்ந்த மண் கிடையாது, பூமியிலேருந்து மேலே வந்து. ஓ தனியே. ஓ ஆமாம். ஓ புற்று மாதிரி. ஆ படையப்பா சினிமாவில். ஆமாம். அப்போ இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த சைடு ஃபுல்லாக அடைச்சிருக்கா. அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக திறந்துருக்கும். ஓ காரணம் என்னென்னா இப்போ வந்து நமக்கு தென்மேற்கு பருவக்காட்சி வர நேரம். அப்போ என்னன்னா இந்த ஹோல்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை ஃபுல்லாக அடைச்சிடும். ஓ அந்த பக்கம் ஓப்பனில் இருக்கும். திருப்பி நம்ம வடகிழக்கு அங்கே அந்த மழை பெய்யும் போகும்போது இந்த சைடு ஓப்பன் பண்ணி அந்த சைடு அடைச்சிடும். ஓ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே அந்த கரையம் தான். இது எல்லாமே உள்ள ஒரு உயிரினம் இருக்குது. ஓ ஆமாம். இப்போ நம்ம இன்ஜினியர் வச்சு பிளான் போட்டு கெட்டுதோம். அந்த காலத்தில் வந்து இன்ஜினியரே இல்லாமல் அதுவாக கெட்டு അത് തന്നെ. ഓ മഴയുടെ ആ ഒരു ഇതനുസരിച്ച്. இது வந்து கரடி தோண்டி இருக்கு. ஓ அது கரடி. ஓ இதுனே சாப்பிட. இதை தோண்டுறதும் கரடி தான். அந்த பக்கம் தோணுனது கரடி தான். இது வந்து ஒரு 10 നാளைക്ക് മുന്നേ തോന്നുന്നത്. ഇത് മുന്താനത്ത് തോന്നുന്നത്. ഓ കണ്ടോ ഇന്നലെ ഇവിടെ കരടിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കരടി വന്ന് തോണ്ടിയതിൻ്റെ ഇതാണ്. ഇത് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് കരടി വന്ന് തോണ്ടിയതിൻ്റെ ഇതാണ് കേട്ടോ. കരടിയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. இந்த ரூட்டில் வந்து கரடி தாக்குனது கிடையாது, சென்னாய் தாக்குனது கிடையாது, சிறுத்தை தாக்குனதும் கிடையாது. ஆனால் யானை வந்து தாக்கியிருக்கு. ஓ இந்த ரூட்டில். ஆமாம். ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்சரை வந்து யானை மிதிச்சு கொண்டுட்டு. ஐயோ. அது யானை வந்து ஊர் உள்ளுக்க வந்துட்டு. ஓ அப்போ அந்த காட்டுக்கு விரட்டும் போகும்போது வெடி போட்டு விரட்டியிருக்காங்க. அது எல்லா பேரும் சேர்ந்து விரட்டும் போகும்போது என்னென்னா அந்த ஒரு யானை மட்டும் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா திரும்பி வந்துட்டு, திரும்பி வந்து ஆட்களை விரட்டிட்டு. அப்போ இவர் வந்து என்னென்னா ஒரு பாதையில் போகும்போது உள்ளே போய் மாட்டிக்கிட்டார். ஓய் எல்லா பேரும் இப்படி வந்திருக்காங்க. அவங்க வந்து என்னென்னா அவருக்கு ஒரு வேகமாக வரும்போது இவங்க முன்னாடி போகிறவங்க போயிட்டு இருக்காங்க. சரி அப்போ இவங்க கூட சேர்ந்து இறங்க முடியாது, யானை கிட்ட வந்துட்டுன்னு சொல்லி இவர் மட்டும் சைடில் ஓடிட்டார். ஓ அது அப்போ ஒராளை மாத்திரம் வந்து அது கடைசி என்னென்னா அதுக்கு அந்த பக்கம் வந்து பாதை கிடையாது. ஓ
நம்ம அடர்ந்த முள் இப்படி இப்படி இருக்குன்னா ஃபுல்லாக அடர்த்தியாக இருக்க இடம். இவர் போய் மாட்டிக்கிட்டாரு. கடைசி அவரை மட்டும் யானை மிதிச்சு போட்டு. காட்டுக்கு தேன் பார்த்துருப்பீங்க. காட்டுக்கு தேன் கூட பார்த்துருக்கீங்களா? தேன் கூட பார்த்துருக்கு. காட்டுக்கு ஓ இது வந்து ചെറുതേൻ കൊമ്പ് തേൻ. കൊമ്പ് തേൻ. ഓ കൊമ്പ് തേനാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ ஈ பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஈயா இருக்கும். ஓ ചെറിയ மலைத்தேன் ஈ வந்து பெருசாக இருக்கு இல்லையா, இந்த ஈ வந்து சின்ன ஈயா இருக்கும். இந்த தேனோட எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப அதிகம். அதாவது ரேட்டும் அதிகம், எஃபெக்டும் அதிகமாக இருக்கும். இது சின்ன குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த தேனை தான் கொடுப்பாங்க. ஓ தேனை தொட்டு வைக்கும் போது முன்னாடி இந்த கொம்பு தேனை தான் தொட்டு வச்சாங்க. இப்போ தான் நம்ம சுகரை கொடுக்கும், சீனியை கொண்டு கொடுக்கும். முன்னாடி வந்து இந்த கொம்பு தேனை தான் தொட்டு கொடுப்பாங்க. அதுவும் கொம்பு தேனை தான் இந்த பச்சிளம் குழந்தைக்கு வந்து இந்த தாய் மாம தொட்டு வைக்கணுமாங்களா, அது இந்த மாதிரி கொம்பு தே. ഇത് ചെമ്പകദേവി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളമല്ലേ? ஆமாம் ஆமாம். നൈസ് വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഫുള്ള് തിക്ക് ഫോറസ്റ്റ് പോലെ കേട്ടോ. டெய்லி ட்ரக்கிங் இருக்கா? செவ்வாய் வெள்ளி மட்டும் கிடையாது. செவ்வாய் வெள்ளி. ஓ இதுதான் நமக்கு வந்து ஹெட். இதுதான் வாட்டர் போர்டோட தலைமை பணியிடம் அப்படின்னு சொல்லி இதில் இந்த பில்டிங்கு. அங்கேருந்து வர தண்ணியெல்லாம் இங்கே ஸ்டோர் ஆகி இங்கே இருந்து தான் நமக்கு ஊர்களுக்கு ஃபுல்லாக சப்ளை ஆகும். ഇവിടെ അവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോർ ആയിട്ട് ഇവിടെ ആ പൈപ്പ് വഴി நீங்கள் ஒரு இரும்பு பைப் அந்த பைப் வழியாக போகிற தண்ணி இங்கே இருந்து இங்கே ஊருக்கு மொத்தம் போன വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉള്ള. ഒരു പാറ നോക്കി, ആ ലുക്ക് നോക്കി, സൂപ്പർ അല്ലേ? വലുത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ വെള്ളച്ചാട്ടം? மழை அதிகமாக பெய்யும் போது காட்டு பண்ணியெல்லாம் இதில் தான் தங்கி கிடக்கும். ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാട്ടുപന്നികളൊക്കെ കിടക്കും കേട്ടോ മഴ സമയത്ത്. இதில் தான் புலி பார்த்ததா சொல்கிறாங்க. புலி? ஆமாம், டைகர். டைகர் இங்கே இந்த இடத்துல, அதுவும் அந்த 2000 2003 இந்த வருஷத்தில். எங்களுக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு ஐயப்பன் சொல்லி ஒரு வாசகர் ஒருத்தர் இருந்தார். அவருக்கு செங்கோட்டைக்கு மாறிட்டார். அவருக்கு வந்து அவர் கிட்டத்தட்ட எங்கள் காட்டில் எங்கே விட்டாலும் வரக்கூடிய ஆள் அவர். அத்தனைக்கு காட்டினை பற்றி தெரியும், காட்டை பற்றி ஃபுல்லாக தெரியும். எங்களுக்கு நிறைய விஷயம் சொல்லி தந்தது அவர் தான். ஆமாம், அவர் தான் இந்த இடத்துல தான் கண்ணாப்புலி பார்த்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க. 2000 அந்த 2003 வருஷம் 2003 இருக்காங்க. ഇവിടെ കടുവയെ കണ്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ தண்ணி பிரியுதா? அந்த பாறைக்கு அந்த பக்கம் தண்ணி பிரிஞ்சு போதா? தெரியுதா? இங்கோட்டு അങ്ങോട്ട് அந்த சின்னதாக ஒரு தடம் போதா, அதுதான் நம்ம கீழே சிச்சருவி. நேரத்தை வெள்ளம் குடிச்சா? ஆமாம். என்ன ஒன்றுனா, இந்த சிச்சருவிக்கு போகிற தண்ணி வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எல்லாரும் இங்கே மேலேருந்து மோட்ரு போட்டு விடுவாங்க அப்படிம்பாங்க. மோட்டரும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. நமக்கு இயற்கையாக அங்கேருந்து வார தண்ணி தான். அந்த பக்கம் அதுவாக பிரிஞ்சு போகிறது தான். தனியாக பிரிஞ்சு போனதை தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபால்ஸாக செட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த தண்ணி எதுவுமே நம்மளா தனிப்பட்ட முறையில் கொண்டு போனது கிடையாது, எல்லாமே இயற்கையாக உள்ளது தான். அதுக்கப்புறம் என்னன்னா, அந்த தண்ணி அப்படி போகிறதுனால அந்த மரம் வேர் இருக்கா, அவ்வளோத்தையும் டச் பண்ணி தான் கீழே வரும். കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ? ഇവിടെ മെയിൻ സ്ഥലത്തൊന്ന് രണ്ടായിട്ട് തിരിയാണ് കേട്ടോ. ഒന്ന് ചിറ്റരുവി എന്ന് പറഞ്ഞ വാട്ടർഫാളിലോട്ടും ചെറിയൊരു വാട്ടർഫാളും മെയിൻ ഫാളിലോട്ടും പോകുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ അവിടെ. രണ്ടും കൂടെ വൈ പോലെ. അതേപോലെ കണ്ടോ ഈ സ്ഥലത്തിന് ഒരു രാധാകുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ രാധാകുണ്ടെന്ന് പേര് കിട്ടാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണം പുള്ളിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ സൂപ്പർ സ്ഥലം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഒരു ഫാൾസൊക്കെ നോക്കി, അവിടെ നിന്നൊരു ഫാൾസൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. സംഭവം നൈസ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ആ ഒരു തീർത്ഥപ്പാറയിൽ പോയില്ലേ, അതുപോലത്തെ ഏകദേശം സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയും ഭാഗം. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ വ്യൂവും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ.
கல்வெட்டு வந்து 21/4/37. இதனால் என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா, செண்பகாதேவி ஓ முத்துவேலப்ப சாமி படிவேலை யாசக உபயம் 21/4/37. 1930. ஆமாம். ஓ. அவர் வந்து யாசக உபயம் அப்படின்னா அவர் நன்கொடை வாங்கி அவருடைய ஏற்பாட்டில் கட்டியிருக்காருன்னு. ஓ അങ്ങനെ. யாசக உபயம் அப்படின்னா நன்கொடை வாங்கி கட்டுறது. ஓ அவர் சொந்த துட்டில் கட்டாமல் சொந்த துட்டு போட்டிருப்பாரு, நன்கொடையாக வாங்கி கட்டியிருக்காரு பார்த்தீங்களா. மற்றவர்களும் கூட நன்கொடை இப்போ எனக்கு நான் அந்த படி கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லி வாங்குவாங்க இல்லையா, யாசகம் அப்படின்னாலே வாங்கி கட்டுறது அப்படின்னு. ஓ അങ്ങനെ കെട്ടി കൂടെയാണ്. ஆமாம். ഇപ്പോൾ ഇങ്ങ മാർബിളിൽ കൊത്തും அந்த டைமிங்கில் കല്ലിൽ തന്നെ കണ്ടോ കട്ടിങ് കണ്ടോ. ഇന്ന് മാർബിളിൽ കൊത്തന കട്ടിങ് കണ്ടോ. ആ ഒരു ഡിസൈൻ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് 1937 പണിതാണ് കണ്ടോ. അത്രയും പഴക്കമുള്ള ഒരു ടെമ്പിളാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോഴൊരു അപ്പോൾ எழுத்து பார்த்தீங்களா, தூ பார்த்தீங்களா, தூ போடுவோமா, அது எப்படி எழுதிருக்காங்க பாருங்க. എനിക്ക് തമിഴ് தெரியாது. தமிழ் தெரியாது. ഓ മലയാളം. ഓ പഴയ எழுத்து ഇത്. ഓ പഴയ സ്റ്റൈൽ തമിഴ് താ ഇത്. ഓ കണ്ടോ. ഞാൻ വന്ന് കേരളല്ലേ. சோஃபா பாறையிலே செஞ்ச சோஃபா. ஓ இരിക്കാൻ വേണ്ടി. இது தமிழ் எழுதியிருக்காங்க, வாருங்கள் உட்காருங்கள் இருக்காங்க. இதில் உட்காந்துட்டு நீங்கள் அப்படியே ஃபுல் வியூ பாருங்கள், அப்படியே சூப்பராக இருக்கும். ഓ കണ്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വാരുങ്കോ ഉക്കാരുങ്കോ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴയ കാലത്തെ ഒരു സോഫ പോലെയാണ്. നമുക്കൊന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. കിടക്കൊന്ന് പഠിക്കും. ഓക്കെ. സംഭവം നൈസാണ് കേട്ടോ. വ്യൂ കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സംഭവം നൈസ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഫുള്ള് വ്യൂവും കാണാം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഡൈവേക്കിൽ കേട്ടോ. പണ്ട് കാലത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഭയങ്കര രസം കേട്ടോ. ഇവിടെ ആ ഒരു വ്യൂ ഫുള്ള് സിനിമ പോലെ കാണാം. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. ചേട്ടനെ ക്യാമറ പിടിച്ചൊന്ന് സഹായിച്ചു. കണ്ട എല്ലാം എഴുതിയൊക്കെ എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ. വ്യൂ ഉണ്ടോ. നമ്മൾ വന്ന വഴി ഏകദേശം നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ. ഒരു ഫുള്ള് സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഉണ്ടോ. ഫുള്ള് സൂപ്പർ കേട്ടോ. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കിടക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ബാക്കി നോക്കാം. നേരെ നമ്മൾ ഇനി പോവില്ല. ഇത്ര നേരം വന്നു. ഇനി കരടിയുടെ സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പോകുന്നത്. നല്ല തണുപ്പ് കുളിരി. இதெல்லாம் நேரத்துக்கு தானே தோண்டியிருக்கும். ഓ കണ്ടോ. ഇന്നലെ രാത്രിയൊക്കെ ഇവിടെ വന്നാൽ കരടിയെ കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല. കണ്ടോ അതൊക്കെ കരടി ഫുഡിന് വേണ്ടി തോണ്ടിയതാണ്. இதுவுமே தோணுதுதான். ഓ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇതാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടുത്തെ ആ മണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതാണല്ലേ. ആ പുറ്റ് കിളങ്ക് പുത്ത് அந்த மாதிரி இதை எடுக்குது. இங்கே டைம் அது தூங்கிட்டு இருக்குமா? இங்கே தான் இருக்கும், இங்கே தான் கிடக்கும். ஓ நம்ம மனுஷன் பார்த்தா கிட்ட வராது அவ்வளோதான். ஓ அங்கே ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. கரடிக்கு வந்து மோப்ப சக்தி அதிகம். ஓ ஆமாம். அது நம்ம இங்கே வாரதா ஒரு 1/2 கிலோமீட்டருக்கு அங்கேயே அது காணிச்சிடும். ஓ ஆமாம். அதுக்கிட்ட போகணும் நம்ம. ஓ அந்த மலை தெரியுதா, அந்த மலை இந்த மலை ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல தான் ஃபால்ஸ் வருது. ஓ போகணும். இந்த தடம் தெரியுதா உங்களுக்கு? இல்லை அது பாருங்க. ആനേ തടം. ഓ ഓ ഓ ആനയുടെ ആ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് 1 2 3 ஏதான். ஓ இது வழியாக மேலே ஏறிட்டு அப்புறம் திருப்பி இறங்கிட்டு அது என்ன நினச்சி இறங்கிச்சதில் இறங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த வழியாக தான் போனது. போய் கோயில் வரைக்கும் போயிருக்கு. ஓ போய் ரிட்டர்ன் வந்து மேலே ஏறிச்சு. ஓ யாருன்னு இடத்த காட்டுவேன். கூட்டமாக தான் யானை கூட்டம். ஒரு யானை. ஒரு யானை. ஒத்த யானை. ஓ ஒத்தையா? ஆமாம் ஒத்த யானை தான் இது வருது. ஓ ஒத்தையான டேஞ்சர் தான். ஒரு ஆமாம் டேஞ்சர் தான். ஒத்த யானை ஒரு காட்டுக்கு, அதாவது மொத்தமாக ஒரு கூட்டமாக போகிற இடத்த ஒரு யானை மட்டும் பிரிஞ்சுட்டு ஓ அது வரைக்கும் போயிட்டு வந்து இது வழியாக தான் மேலே போகணும். ஓ கண்ட
ഇതുവഴിയാണ് ആന കയറി പോയിരിക്കുന്ന റൂട്ടാണ്. അമ്പോ யானை வந்து என்ன ஒன்றா தன்னோட வாழ்விடத்தை மாற்றும், ஆனால் வழித்தடத்தை மாற்றாது. ഓ ഇതാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു ടെമ്പിൾ. പൗർണമി ദിവസം മാത്രമേ ഇവിടെ അലൗഡ് ഉള്ളൂ, അല്ലാത്ത ദിവസമൊക്കെ ഫുള്ള് കൂട്ടിക്കെട്ടിക്കും ഇവിടെ. ചെമ്പകാദേവി ഇതാണ് കേട്ടോ ചെമ്പകാദേവി ആ ഒരു ടെമ്പിൾ. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫാൾസ്. இங்கே என்னென்னா டெய்லி பூசாரி வந்து பூஜை பண்ணுவார். டெய்லி வருவார். ஒரு ஆள் மட்டும் வருவார், ஒரு ஆள் இல்லைன்னா 2 பேர் வருவாங்க. அவங்க மட்டும்தான் வருவாங்க. காலையில் ஒரு 10:30 மணி 11 மணிக்கு வருவாங்க, பூஜை பண்ணிட்டு அப்படியே கிளம்பிடுவாங்க. നമ്മൾ ആ ഒരു വാട്ടർഫാളിലോട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ മോനെ നോക്കി സീന് സാധനം. നമ്മളാ ഫൈനലി ആ ഒരു ചെമ്പകദേവി വാട്ടർഫാളിലെത്തി കേട്ടോ.